morning students. Today is going to learn about chapter number 3, even, odd, prime, twin prime, co-prime and composite numbers. First of all, even numbers. Definition of even numbers: a number which is exactly divisible by 2 except 0 is called even number. The unit place of an even number is 0, 2, 4, 6, 8. The next definition: prime numbers. A number which is greater than 1 and divisible only by 1 and itself is called a prime number. Prime number की definition: a number which is greater than 1 पेक्षा greater and divisible by only 1 and itself, 1 आणि itself तोच number is called prime number. There are 25 prime numbers in 1 to 125. 2 is a even prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 83, 89, 97, 93, 97. 25 prime numbers equal to 100. Next definition: odd number. A number which when divided by 2 gives the remainder 1 is called an odd number. A number which when divided by 2, जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर gives the remainder 1, प्रत्येक वेळेस 1 कॅरी राहते, is called an odd number. The unit place of digit of an odd number is 1, 3, 5, 7, 9. Next definition: twin prime numbers. In twin prime numbers, if there is one and only one number between two prime numbers, then the two prime numbers are called twin prime numbers. म्हणजे दोन prime numberच्या मध्ये only one number between two prime numbers, दोन prime numberच्या मध्ये एक number, म्हणजे कसं there are 8 pair of 1 to 100. 3, 5, 3 आणि 5 च्या दोन prime numberच्या मध्ये एकच नंबर 4, 3, 5, 5, 7 किंवा डिफरन्स 2 चा, दोन प्राइम नंबर मध्ये डिफरन्स 2 चा 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73 असे 8 पेअर ट्विन प्राइम नंबर आहेत. त्याला म्हणतो आपण जोडमोड संख्या. त्याच्यानंतर आहे को-प्राइम नंबर. Co-prime number: the numbers which do not have any common divisor other than 1 are called co-prime number. Which do not have any common divisor other than 1. जर आपण फॅक्टर्स घेतलं त्या दोन नंबरचे तर त्याच्यामध्ये फक्त 1 and 1 only 1 एकच कॉमन डिवायझर आहे तो 1, म्हणून ते को-प्राइम नंबर असतात. एनी टू कन्सिक्युटिव्ह नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स. कुठल्याही दोन क्रमवार संख्या जसं 11, 12, 24, 25 तर ह्यांचे आपण जर फॅक्टर काढलं तर 11 चे 1 and 11, 12 चे 1, 2, 3, 4, 6, 12. या दोन्ही मध्ये कॉमन फक्त 1 येते. कॉमन म्हणजे फक्त कॉमन ओन्ली 1 कॉमन डिवायझर एकच, ते पण ओन्ली 1. तसे को-प्राइम नंबरचे पेअर असतात त्याच्यामध्ये. आणि दोन इवन नंबर येत नाहीत को-प्राइम नंबर, कारण त्याच्यामध्ये कॉमन 1 पेक्षा जास्त नंबर येतात. त्याच्यानंतर राहिले याच्यामध्ये कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबरची डेफिनेशन मध्ये प्राइम नंबर सोडून राहिलेले बाकीचे कंपोजिट नंबर्स 25 प्राइम नंबर्स. 1 is a neither prime nor composite. Composite numbers
प्राइम सोडून राहिलेले जे आहेत 1 to 100 मध्ये पहा 1 is a neither prime nor composite. 1 is a neither prime nor composite. 25 prime राहिलेली 74 composite number. composite. त्यानंतर exercise 3.1 in exercise 3.1 question number first. What is the sum of the digits of the number obtained as the difference between the greatest 5 digit even number and the smallest 5 digit odd number? Sum of greatest 5 digit even number. Greatest 5 digit even number. The greatest 5 digit even number. Greatest 5 digit म्हणले की 999. even म्हटल्यावर काय करायचं आपण त्याच्यासोबत शेवटी 8 घ्यायचे 99998 even करायचं आपल्याला त्याला. मग त्याच्यानंतर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर आणि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 आणि यांचं काय सम डिफरन्स 999981000 minus 89989 98998 and sum of the digits therefore sum of digits 9 plus 8 plus 9 plus 9 plus 8 999 is 27 plus 16 43 sum is 43. Question number second. Question number second. X plus 5 is an even number. X plus 5 is an even number. X plus 5 is an even number. What will be the 12th preceding odd number? 12th preceding odd number to the given your number. What will be the 12th preceding odd number? The preceding x plus 5 is an even number. x plus 5 even आहे तर याच्या 12 preceding म्हणजे मागचा काढायचा त्याच्या 12 तर याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला x plus 5 हा even आहे आणि 12 preceding काढायचा आहे म्हणजे इथं काय करायचं सुरुवातीला आपल्याला -1 करून पहिला नंबर घ्या. -1 करा त्याचे x plus 5 minus 1 x plus 5 minus 1 plus 4 हा झाला पहिला. मग काढायचा आपल्याला 12 मधला पहिला काढला आपण x plus 5 प्रिसिडिंग म्हणजे की मायनस करून प्रिसिडर म्हणजे मायनस सक्सेसर म्हणजे प्लस करून आपण मिळवतो. आता x plus 5 हा पहिला झाला राहिले किती 11 x plus 4 minus 11 into 2 राहिले 11 into 2 म्हणजे इवन आणि ऑड नंबर मध्ये डिफरन्स 2 चा असल्यामुळे 2 इवन नंबर x plus 4 minus 22 x minus 18 by the 12th preceding odd number. तर preceding म्हणजे की ह्या पद्धतीने काढायचे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड.
Third, by how much is the addition of the prime numbers between 21 to 50 more than 200? Addition of prime numbers to 21 to 50 more than 200. So 21 to 50 मध्ये prime number लिहायचे. Prime numbers between sum of prime number between 21 to 50, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 7 plus 3, 10 plus 1, 11, 11 plus 7, 18 plus 1, 19, 19 plus 9, 28 plus 3, 31. 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 10, 10, 14, 18, 22 आणि 3 carry 25, 251 more than 251 minus 200 51 51 ना ग्रेटर आहे 21 to 50 मध्ये प्राइम नंबरची सम ऍडिशन. तर त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. X is an odd number which is completely divisible by 17, which is the next second even number after x completely divisible by 17. X is an odd number divisible by 17. Question number 4. X is an odd number which is exactly divisible by 17. Next second even number काढायचा. तर पहिला x is an odd number which is exactly divisible by 17. x plus 17, x plus 34, x plus 51, x plus 68 and x plus 85. तबा x is an odd number, x odd है. Odd plus odd याची सम येते even. Odd plus even opposite असलेली त्याची सम येते odd. Odd even दोन्ही odd असतील त्यांची सम येते even आणि opposite असतील odd even तर odd येते. Odd even. तर नेक्स्ट सेकंड इवन नंबर काढायचा. पहिला इवन नंबर आणि दुसरा नंबर येते इवन x plus 51. x plus 51. Question number 5. What is the sum of natural numbers from 11 to 40? Sum of natural number 11 to 40. Sum of natural numbers 11 to 40. तर पहिला sum 1 to 10 ची काढा. Sum of 1 to 40 काढा पहिला. त्याचा फॉर्म्युला n in bracket n plus 1 upon 2. n म्हणजे लास्ट नंबर 40 plus 40 into 40 plus 1 divided by 2.
40 into 41 divided by 2, 2 to the 4, 21 the 20 the 0, 2 carry 24 the 80, 82, 2 carry. Sum of therefore sum of 1 to 10 काढा. 1 to 40 काढा. आपल्याला पाहिजे 11 to 40 पाहिजे. तर 1 to 40 ची काढल्यानंतर 1 to 10 ची काढा आणि दोन्हीचं मायनस करा. 1 to 10 10 into 11 divided by 2, 2 5 are 11 5 are 55. Sum of 11 to 14, 8 20 minus 55, 10 minus 5 5, 11 minus 5 6, 7 7 6 5 याची सम येते. एक्सरसाइज नंबर 3.2 याच्यातले 5 3 आहेत होमवर्क मध्ये करा आणि ते विचारू शकता. क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 3.2 question number first. What is the difference between the sum of twin prime numbers between 20 to 14 and the sum of twin prime numbers between 70 to 90? Sum of twin prime numbers, sum of twin prime numbers 20 to 14. 20 to 40 मधले ट्विन प्राइम नंबर्स कुठले तर 20 to 40 मधले एकच पेअर येते 29 प्लस 31 येते 60. सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स 20 to 40 मध्ये एकच पेअर येते आणि सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 90. सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर 70 to 90. 70 to 90 मध्ये पण एकच पेअर येते 71 प्लस 73 144 या दोन्हीचा आणि डिफरन्स काढायचा यांचा दोन्हीचा डिफरन्स 144 minus 16 4 8 84 डिफरन्स येते. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Second question. If p is an odd number which is completely divisible by 11. P is an odd number which is completely divisible by 11. Then which is the second next odd number after p which is completely divisible by 11? Second next odd number काढायचा आहे. आता p plus 11, p plus 22, p plus 33, p plus 44, p plus 55. आता p odd number आहे. odd plus odd even आणि odd plus odd even odd दोन्ही पण odd even दोन्ही odd even ऑपोजिट असले की त्यांची सम odd आणि हे पण odd even. तर सेकंड नेक्स्ट फर्स्ट येते पहा even फर्स्ट even आपल्याला काढायचा आहे सेकंड नेक्स्ट ऑड नंबर काढायचा आहे. पहिला ऑड नंबर येते p plus 22 आणि दुसरा ऑड नंबर येते p plus 44. आंसर येते त्याचं p plus 44. सेकंड नेक्स्ट ऑड नंबर which is completely divisible by 11. क्वेश्चन नंबर थर्ड.
what type of prime factors are the numbers 435? Factors of 435. 435 चे फॅक्टर्स कुठल्या टाइपचे येतात? 5 असल्यामुळे युनिट प्लेस 5 ने करा. 5 8 जा 40, 3 कॅरी 35, 5 7 जा 3 ना, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29. तर 5 435 चे फॅक्टर येतात पहा 5 3 29. 5 3 29 प्राइम मध्ये पण येतात आणि ऑड नंबर्स ऑप्शन आहे तिथे ऑल इवन नंबर्स नाही आहे. ऑल ऑड नंबर्स 1 इवन 2 ऑड नंबर्स 1 ऑड 2 इवन. तर ऑल ऑड सेकंड ऑप्शन आहे ऑल ऑड नंबर्स. तर त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 4. How many two-digit prime numbers are there having the digit 3 in their unit place? How many two-digit prime numbers are there having the digits 3 in their unit place? Two-digit prime numbers. Two-digit prime numbers are there 1 to 100. 3 in their unit place. Two-digit prime number 3 in their unit place. तर पहा 13 23 13 23 43 53 13 23 43 53 73 आणि 83. 1 2 3 4 5 6 येतात पहा. 3 त्याच्या युनिट प्लेसला असते. क्वेश्चन नंबर 5. The sum of 5 consecutive even number is 660. Sum of 5 consecutive sum of 5 consecutive even number. Sum of 5 consecutive even number is 660. What is the sum of the greatest and smallest among them? तर sum of 5 consecutive even number 660. तर 5 consecutive even number चा एवरेज येते पहा. एवरेज काढता येते आपल्याला याच्यावर 660 divided by 5. 5 consecutive आहेत क्रमवार म्हणून इथे 660 divided by 5 केलं. 5 1 जा 1 कॅरी 16, 5 3 जा 1 कॅरी 5 2 जा 133 एवरेज आलं. आता एवरेज म्हणजे कन्सिक्युटिव्ह असल्यामुळे क्रमवार संख्या असल्यामुळे मिडल नंबर हे एवरेज असते. तर 133 134 136 आणि इकडे 130 आणि 128. 1 2 3 4 5 कन्सिक्युटिव्ह झाले. तर याच्यामध्ये पुढे काय सांगितलंय? व्हॉट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अँड स्मॉलेस्ट अमॉंग देम? सम ग्रेटेस्ट अँड स्मॉलेस्ट ची सम 128 प्लस 136. 8 प्लस 6 14 ला 4 1 कॅरी 3 प्लस 3 6 264 त्यांची सम येते याची. हे झालं 3.2. त्याच्यामध्ये पण प्रत्येक ह्याच्यामध्ये 8 क्वेश्चन मधले 5 हे करतोय मी आणि 3 तुम्हाला होमवर्क मध्ये देतोय. सोडवायचं आहे आले नाही तर ते पुन्हा विचारू शकता. करून पाहायचं आहे होमवर्क मध्ये. त्याच्यानंतर एक्सरसाइज 3.3 मध्ये 3.3 question number first. Which of the following is not a pair of co-prime number? Co-prime number म्हणजे only one common divisor. Co-prime number which is not. तर पहिला ऑप्शन आहे 32 20
24, 25, 32, 15, 22, 18, 35. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं लगेच लक्षात येते इथं दोन्ही इव्हन नंबर आहेत 32, 24. हे दोन्ही कंपोजिट कोप्राइम नंबर नाहीत. इज नॉट अ कोप्राइम नंबर. कारण इव्हन नंबर असल्यामुळे याच्यामध्ये 2 कॉमन आहेत 32 आणि 24 हे इव्हन नंबर आहेत. इव्हन नंबर त्याच्यामध्ये येत नाही कारण त्याच्यामध्ये कॉमन डिवायझर 2 पेक्षा जास्त येतात. 2 येते पुढे आणखी येतात. फक्त ओन्ली वन कॉमन डिवायझर पाहिजे. आता 25 32 याच्यात जर फॅक्टर काढला आपण 1 5 25 32 मध्ये पार्ट 1 2 4 8 16 32 कॉमन डिवायझर फक्त कॉमन 1 कॉमन येते. हे सगळं कोप्राइम. बाकीचे आहेत फक्त हा इव्हन असल्यामुळे दोन्ही नाही. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. What is the difference between the sum and the product of the smallest one digit and odd prime number and smallest two digit even number? Smallest one digit odd prime number. Smallest one digit odd prime. कुठला आहे ते 3. आणि smallest two digit even number. Smallest two digit even number 10. दोन्हीचे सम आणि प्रोडक्ट. सम 10 plus 3 13. प्रोडक्ट 10 into 3 13. आणि दोन्हीचा डिफरन्स 30 minus 13 17. डिफरन्स येते. क्वेश्चन नंबर 3. What is the sum of twin prime numbers from 20 to 50? Sum of twin prime number. Sum of twin prime number 20 to 50. तर 20 to 50 मध्ये twin prime number जर पहा 29 plus 31 plus 41 plus 43. यांची सम करा. 29 plus 31 60. 60 आणि यांचा 3 plus 1 4. 4 plus 4 84. 60 plus 84 4 144 sum it is. Next, fourth question. Which of the following is not a pair of twin prime number? Twin prime number ची कोणती पेयर नाही सांगायची. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 5 आहे. 11 13 ही आहे. 11 13 आहे. 17 19 17 19 आहे. 99 101 ही नाही कारण 99 याच्यामध्ये इवन नंबर मध्ये येते. ऑड नंबर मध्ये येते कारण याला 3 न डिव्हिजिबल होते. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. What is the total of fifth odd number, sixth even number and eighth odd number after 200? After 200, fifth odd number पहला. दूसरा sixth even number आणि तीसरा eighth odd number. आता बघा
कुठला इवन नंबर आहे काढायचा आपल्याला ऑड 200 प्लस आता याच्यामध्ये काढायचा आपल्याला इवन तर पहिला कसा काढता येईल पहा याच्यामध्ये व्हॉट इज द फिफ्थ 200 पहिला घ्या 1 हे करून 200 प्लस 1 करा हा पहिला झाला आणि किती 4 201 प्लस 4 into 2 2 काय केला आपण तर डिफरन्स 2 चा असल्यामुळे 201 प्लस 8 209 आणि किंवा याच्यात आणखी एक मेथड असं करता येते 200 प्लस 5 into 2 केल्या डायरेक्ट आपण तर आपल्याला 200 प्लस 10 210 होते 210 इवन आहे ऑड म्हणजे आपल्याला पण याच्या मागचा -1 करायचं 209 आणि ह्याही पद्धतीने करता येईल आता 6 इवन नंबर काढायचा आहे आफ्टर 200 इज आल्सो ऑलरेडी इवन नंबर तर 200 प्लस 6 into 2 200 प्लस 12 212 तर विचारला ऑड आणि काढायचं आहे ऑड आफ्टर 200 फिफ्थ ऑड नंबर काढायचा आहे दिलेला इवन आहे काढायचा ऑड आहे तेव्हा +1 किंवा -1 करून पहिला नंबर मिळवायचा नंतर राहिले किती फिफ्थ मधलं एक घेतलं आपण 4 राहिले 4 into 2 करून ऍडिशन करायचं 201 + 8 9 किंवा डायरेक्ट केलं तर ह्या पद्धतीने दिलेला नंबर इवन नंबर आहे काढायचा ऑड आहे तर 200 + 5 into 10 केला 210 इवन आहे आपल्याला ऑड नंबर काढायचा म्हणून 209 इथं 8 ऑड नंबर 200 + 1 करून पहिला घेतला 8 काढायचे होते 7 राहिले आता 201 + 7 into 2 201 + 14 215 आणि त्या सर्वांची पुन्हा काय करायचं आहे सम करायचे आहे सम 209 212 215 9 + 2 11 + 5 6 1 carry 3 6 6 36 हे त्याचं सम येते आता लेसन चॅप्टर नंबर 3 मध्ये आपण 3.1 3.2 आणि 3.3 मध्ये प्रत्येक एक्सरसाइज मधले 5 क्वेश्चन घेतलेले आहेत आणि प्रत्येक 2 किंवा 3 प्रश्न राहिलेले आहेत त्याच्यातले होमवर्क साठी आहेत करून पहा ह्याच टाइपचे आहेत त्याच्यानुसार कुठलं जर कन्फ्युजन वाटलं तर विचारू शकता कॉल करून किंवा वैयक्तिक एक मेसेज करून त्याच्यावर मी सॉल्व करून देतो तुम्हाला थँक्यू